One more time for Josh and Sharon, everybody. Let's go. And pray. Father, we just thank you for your holy hand moving on our behalf in miraculous ways, in bringing forth such a beautiful union of Brian and Miriam, according to your schedule, according to your plan, according to your purpose, in your time. As your word says, you make all things beautiful in your time. And I thank you for such a beautiful day with such a marvelous occasion to rejoice and to be glad. We ask your blessing upon the couple, upon the wedding party, upon the families, upon the friends and the church members and all those who are gathered here and all those who are behind the scenes who worked hard to make this such a blessed occasion. We thank you, O Lord, for the food that we are about to have. We pray your grace and your blessing upon the fellowship, upon everything from this day forward, not only for each one of us, but especially for Brian and Myrn as they embark on this new journey together. We bless them. We bless the fellowship, we bless the food, and we are careful to give you all glory, honor, and praise in Jesus' name. And everybody said, Amen. Thank you for this kind words, Reverend. Next up, we are going to have the cake cutting for the bride and groom. So if I could please ask the bride and groom to please come to the cake, please. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Ladies and gentlemen, make some noise for your bride and groom. Let's go. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Let's make some noise for your bride and groom, everybody. Let's go. All right, so now we're gonna do our first dance for the bride and groom. Tell me that you want me, and I'll be yours completely, for better or for worse. I know we'll have our disagreements, be fighting for no reason. I wouldn't change it for the world. 'Cause I knew the first day that I met you, I was never gonna let you slip away. And I still remember feeling nervous
trying to find the words to get you here today. You make my heart feel like it's summer when the rain is pouring down. You make my whole world feel so right when it's wrong. 'Cause I know you are the one. Make some noise for your bride and groom, ladies and gentlemen. Let's go. Let's make some noise. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. Let's make some noise for the father and daughter, everybody. Let's go. I know you haven't made your mind. All right, next up we have the mother-son dance. If I could please get the mother and the son to the dance floor, please. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में Let's make some noise for the groom and his mom, everybody. Let's go. घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। All right, ladies and gentlemen. So next up, we have some speeches coming up. So first, we're going to start with the parents of the groom. If I could get the parents of the groom on the dance floor, please. We are going to begin the speeches. Thank you. Good evening, everyone. Good evening. Okay, എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഈ സ്മോക്കൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ 27 years ago ആ സ്മോക്കും ഇല്ലായിരുന്നു, ഡാൻസും ഇല്ലായിരുന്നു, ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. Anyway, congratulations to Brian and Marin. ഞാൻ രണ്ട് വാക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം going to let my wife ജിനു അല്പസരം ഒരു സ്പീച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Hello everyone. For those who don't know me, my name is Jinu. I am Brian's mom. Congratulations, Brian and Marin. Today, my heart is dancing with joy. I thank God for this day. And Brian is our firstborn, and the first role you had in your life was to be my baby boy. Then you became a brother, a cousin, and a friend. Then you became a great man with many talents and accomplishments. And today, you got into a new role
as a husband to this beautiful young woman, Marin. I am so happy and proud of you. The Bible says, in all your ways, acknowledge him, and he will make your path straight. May God help you to fulfill the covenants that you made today with each other. I'm so happy, and Brian, I know you can do this new role in a great way. I know that. Brian has music in his head all the time. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണിലൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവൻ കിച്ചണിൽ വന്ന് ക്യാബിനറ്റ് തുറന്ന് ഒരു 2-3 പാത്രങ്ങളുണ്ട്, അവൻ അതെടുത്ത് തറയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് ഡ്രം പ്ലേ ചെയ്യും. അതവന് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പിന്നീട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവനൊരു ഡ്രം സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അവനത് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവൻ നേരെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ പോവും, ഡ്രംസ് പ്ലേ ചെയ്ത് കുറേ നേരം ഡ്രംസ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. അതായിരുന്നു അവനെ റിലാക്സ് ചെയ്യും. പിന്നെ അവൻ കയറി വന്ന് പിന്നീടാണ് അവനൊന്ന് ശരിയാവുന്നത്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അത്. വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഐ ക്യാൻ സീ ആഫ്റ്റർ എ ബിസി ലോങ് ഡേ he comes home, plays piano, listening to the music. That's his relaxation technique. Marin, if you see him, you know that is his relaxation technique. പിന്നെ ബ്രയൻ്റെ പിന്നത്തെ പാഷനായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് പാഷൻ. അവന് he loves cars and bikes. I remember the first time he bought the bike. അവൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്. ഒരു സാറ്റർഡേ ആയിരുന്നു. അവന് ബ്രയനും ജോഷും കൂടെ ന്യൂജേഴ്സിക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ന്യൂജേഴ്സിക്ക് പോയിട്ടെല്ലാം തിരികെ വന്നു. ഞാൻ ജോലിയിലായിരുന്നു. ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടും പിള്ളേരെത്തിയില്ല. എനിക്കൊരു ചെറിയ എന്തുകൊണ്ടോ എൻ്റെ മനസ്സിനൊരു വറി ഉണ്ട് അന്ന്. എന്തുകൊണ്ടോ പിള്ളേർ ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞില്ല, ട്രാഫിക്കാണമ്മ, ഞങ്ങൾ വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് അവർ വന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ജോഷിനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ നിങ്ങളെന്താ ഇത്ര താമസിച്ച്? അമ്മയ്ക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു. പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിറ്റേ ദിവസം സൺഡേ ഞങ്ങൾ ചർച്ചിലെല്ലാം പോയി തിരികെ വന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിടത്ത് പോകാനുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും റെഡിയായി താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രയൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പാനമ്മ, എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുണ്ട്, പറയാനുണ്ട്. 2 പേരും കൂടെ വെളിയിലോട്ടൊന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളോർത്ത് എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മുഖത്തുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ചിരിയും സന്തോഷവും ഒന്നും ഒട്ടും കളയരുത്, അങ്ങനെ തന്നെ വേണം വെളിയിലോട്ട് വരാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഡ്രൈവേയിൽ അവൻ ബൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവൻ ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നീട് അപ്പായ്ക്ക് അന്നേരം ഒരു ഇച്ചിരി ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ പറയാതാണല്ലോ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അപ്പ ചോദിച്ചു, എടാ നീ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഞങ്ങളോട് ആരോടും പറയാതെ പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ഡ്രൈവേ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ കെട്ടിയ പെണ്ണെന്ന് പറയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് ബ്രയൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല, ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാതെ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രയൻ കെപ്റ്റ് ഹിസ് വേർഡ്. വരനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹാലോചനയിലും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലുമെല്ലാം ഞങ്ങളെയും അവൻ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഡിസിഷൻസും എല്ലാം മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അവൻ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. താങ്ക് യു ബ്രയൻ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബ്രയൻ. വേറെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ബ്രയന് കല്യാണത്തെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. കർത്താവ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പലപ്പോഴും ബ്രയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കർത്താവ് വന്നാൽ മതിയെന്ന്. ഇന്ന് കർത്താവ് വരാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബ്രയൻ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ അപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്, ബ്രയനും ജോഷും കുഞ്ഞു പിള്ളേരായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ജോഷിന് വയറുവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വയറിൻ്റെ സൈഡിൽ അവന് വേദനയാണ്. എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ അത് പൊക്കോളും, സാരമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് പിന്നെയും വന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ അത് അപ്പം ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, വയറിലൊരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അത് പൊക്കോളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് വിട്ടു. പിന്നെയും വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ അത് ചിലപ്പോൾ നിൻ്റെ റിബ് കർത്താപ്പച്ചൻ എടുക്കുമായിരിക്കും നിൻ്റെ വൈഫിനെ ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ജോഷ് അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അത് കേട്ടു. ബ്രയൻ പക്ഷേ അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി നേരം ക്വയറ്റായിട്ടിരുന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, അമ്മ എന്നിട്ട് എനിക്കിതുവരെ ആ വേദന വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ബ്രയനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇത്ര മനോഹരിയായിട്ട് മെറിനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത്. Today is a very happy day for us. Brian and Marin, you both look gorgeous. Marin, you are truly special, and I thank God for putting you in Brian's life. A strong, loving, and courageous woman that is a role model. Carry each other in this journey. Focus each other's strength and confirm a place of love with your actions. It will make your challenges easier when you face them. Marin, I'm so happy and proud to call you my daughter. And I welcome you to Kuruvalla family.
Congratulations and may God bless your marriage. Let's make some noise for the groom's parents, everybody. Let's go. താങ്ക് യു. ഈ 4 പിള്ളേരെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു. ഫുഡില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, 4 പേരും കഴിക്കാൻ വളരെ പുറകിലായിരുന്നു. ഒരു until the age of 13 they would need anything. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ we used to spend an hour and a half a day ഒരാളെ കഴിപ്പിക്കുന്നതിന്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ once we found out Jinu was pregnant with Josh, that was in 2000. So 2000 Jinu ജോലി അങ്ങ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തു. She stayed home till 2007. എന്നിട്ട് 4 പിള്ളേരെയും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റേസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചത്. അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇച്ചിരി സ്ട്രഗിളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് വി ടോക്ക്. വളരെ ഇതായിട്ട് അന്നേരം ഈ കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പേരെ അടുപ്പിച്ചിരുത്തും, എന്നിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉരുളയുണ്ടാക്കി ഫീഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ബ്രയനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ആൻഡ് അപ്പ് അൺടിൽ ദിസ് വീക്ക് അവനെ ഇപ്പോഴും ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ബ്രയൻ ഇഷ്ടമാണ്, ജോഷിന് ഇഷ്ടമാണ്, ഐറീനും ബ്രിജിറ്റിനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മോളും കൂടായി ഫീഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട്. ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ജിനു അവനെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോഴേ ജിനു പറഞ്ഞു നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കുക, അമ്മയുടെ അത്രയും വളരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഇവൻ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ അത്രയായ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിനകത്തൂടെ വെളിയിലോട്ട് നോക്കേണ്ടത്, എനിക്ക് അപ്പയുടെ അത്രയും ടോളാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഞാൻ പിന്നെ ഐ ഹാഡ് ടു ജമ്പ് ഇൻ. ഉരുള ഉണ്ടാക്കും, കുറച്ചും കൂടെ സ്നേഹം അതിനകത്ത് കൂടുതലിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു. He got taller than me. Actually I was taller than him. Then I lost my hair. Then he got taller. Okay. അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ 4 പേരും വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. എന്ത് ഡിസിഷൻ എന്നല്ല, ഇന്ന് വരെ ഈ 24 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അവർ വലിയൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇവർ 4 പേരും ഒന്നിച്ച് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒരുത്തൻ വാഷ്റൂമിലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റവൻ അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ അവിടെ ഇരിക്കും. പെൺപിള്ളേരും ഇതുപോലെ ചാച്ചന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും. അതുപോലെ തന്നെ എനി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണാലോചന വന്നപ്പോഴേ മെറിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ കാണിച്ചു. ഇവർ 4 പേര് കൂടി ആ ഒരു പാനലിൽ കൂടെ പോയി ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടിയെങ്കിലേ, പെൺപിള്ളേരുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയെങ്കിലേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ. അതിന് ജിനു പറഞ്ഞ് മിക്കവാറും ഇവളുമാരെ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചാൽ ബ്രയൻ ഈ ജീവിതത്തിലൊന്നും പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിവേ താങ്ക് ഗോഡ് മെറിൻ്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചു, അത് ദേ അപ്രൂവ്ഡ് ഇറ്റ് വെന്റ് ത്രൂ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇവരോട് പറയായിരുന്നു. ഐ ഗാട്ട് മാരീഡ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 24. സോ ഐ യൂസ് ടു ടെൽ ദം 24ാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് നീ പോയി അനുഭവിക്കടാ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത്. ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് ഏർലി അതെനിവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം 24ാമത്തെ വയസ്സിൽ കെട്ടാമെങ്കിൽ നേരത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റിലാകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു 2 വർഷം മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, ഒരു വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസിന് ബ്രയൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി പറയുകയാണ്. അന്നേരം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ആഗ്രഹം, അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന, within the next 10 years I want to see my wife sitting there with a baby on her lap, okay, and another baby up front, ഒരു കുഞ്ഞവിടെ ഒരു കുഞ്ഞിവിടെ, അങ്ങനെ 3 പിള്ളേർ കാണണമെന്നൊരു അവൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞ 24 വയസ്സിൽ കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. എനിവേ അതിനുശേഷം 1-2 പെൺപിള്ളേരുടെ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പിള്ളേരാരും അഗ്രി ചെയ്തില്ല, എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. മെറിൻ്റെ ആലോചന, ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത ബ്രദറിനെ വിളിച്ചു, ഷിക്കാഗോയുള്ള ബ്രദറിനെ വിളിച്ച്, ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടില്ല. കൊച്ചായനോട് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എടാ നമ്മുടെ മോൻസിയുടെയും ഷൈനിയുടെയും മോളുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറയുന്നതിനിടയായി. പിന്നെ താങ്ക്സ് ടു ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ടുക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ഹെർ പിക്ചർ ആൻഡ് ഐ ഷോഡ് ഇറ്റ് ടു ദം. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിനിടയായി. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ 2017 സ്റ്റേസിയുടെയൊക്കെ ഒരു വെഡിങ്ങിന് ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിവേ ദൈവം ഇത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് നടത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് ഓർക്കുകയും മെറിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷമെന്ന് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ
മൈ യംഗസ്റ്റ് ഡോട്ടേഴ്സ് ബർത്ത്ഡേ 16th ബർത്ത്ഡേ ബ്രിജിറ്റിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. ആദ്യമായിട്ട് മെറിൻ കോൾ മീ അപ്പ. പിള്ളേരെല്ലാം എന്നെ അപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അത്രയും നാളും ഇവർ മാത്രം അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പം പെട്ടെന്നൊരു പുതിയ വ്യക്തി വന്ന് അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചപ്പം ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അന്നേരത്തെ ഇതെനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ തരത്തില്ല. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ടായി. എന്നാൽ അന്ന് തന്നെ വേറൊരു രസമുണ്ടായി. ഈ പിള്ളേരുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കുറച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അതിലൊരു ചെറുക്കൻ ഔട്ട് ഓഫ് നോ വെയർ ഹി കെയിം ആൻഡ് കോൾ മീ അപ്പ. ഞാൻ വിചാരിച്ച പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ പിന്നെ അവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അവൻ അന്ന് അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോയതാ. അങ്ങനെ എനിവേ ഇത്രത്തോളം ദൈവം നടത്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേർക്കും വി വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ബൈബിളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്, വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം. മെനി ആർ കോൾഡ് ബട്ട് എ ഫ്യൂ ആർ ചോസൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ വെഡിങ്ങിന് വേണ്ടി അനേകരെ വിളിച്ചിരുന്നു. വി വാണ്ട് ടു താങ്ക് യു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്തു, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ വെഡിങ്ങിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാകുവാൻ, സന്തോഷമാകുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും കടന്നു വന്നതിൽ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. അത് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അത് അനുഗ്രഹമാണ്. താങ്ക് യു. എസ്പെഷ്യലി ഓൾ ദ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവരും എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സ്, വല്യമ്മച്ചിമാർ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ദൂരത്തുനിന്നും ചാരത്തുനിന്നും വന്ന എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാം ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇതൊക്കെ ഇന്നിവിടെ നടന്ന വിവാഹ ശുശ്രൂഷയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ വിരുന്നും ഇതെല്ലാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വിരുന്നിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഷാഡോ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യെറ്റ് ടു കം. സോ അതിന് തയ്യാറാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പ്രിപ്പയർ ആകണം. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഡെസിഷൻ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി മേക്കിംഗ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഓക്കെ, കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് നിങ്ങളായി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Let's make some noise for the groom's parents, everybody. Thank you. ഇത്രത്തോളം ഈ വെഡിങ് അനുഗ്രഹമായി നടപ്പാൻ തക്കോണം സർവ്വകൃപാലുവായ ദൈവം അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയതിനാൽ സകല മാനവും മഹത്വവും ബഹുമാനവും പുകഴ്ചയും ഞാൻ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും, പാസ്റ്റേഴ്സിനോടും ചർച്ച് മെമ്പേഴ്സിനോടും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോടും മാതാക്കളോടും പിതാക്കളോടും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോടും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സായി കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഹൃദയംഗമായ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഞാൻ ഈ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വിശേഷാൽ വളരെ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി, മെറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്മ സോസാമ്മച്ചി കടന്നു വന്ന് ഇത്രയും ക്ഷീണാവസ്ഥയിലായിട്ടും കടന്നു വന്നു. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അമ്മച്ചിയുടെ ബ്രദറും സണ്ണിച്ചാരും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മച്ചിയെ പറ്റി ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം മെറിൻ്റെ ജനിച്ച സമയം മുതൽ അമ്മച്ചി ഞങ്ങളോടൊപ്പം താമസിച്ചു. അവളെ എടുത്ത് ആഹാരം കൊടുക്കുകയും വളർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതുപോലെ നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന 2 പേരുണ്ട്. ഒന്ന് മെറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്പ തമ്പിച്ചായൻ, അവളെ തമ്പിയപ്പച്ചനാന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എൻ്റെ മാതാവ് ചിക്കാലമ്മച്ചി എന്ന് അവൾ വിളിക്കുന്നത്. അവർ 2 പേരെയും ഈ സമയം ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നു. മെറിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.